નવરાત્રીના શુભારંભ સાથે શહેરમાં ખેલૈયો અને રાસલીલાઓએ ધૂમ મચાવી છે। સુરતની ડીઆરબી અને ટીએન પટેલ કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓએ કર્યું નવરાત્રી સેલિબ્રેશન। શહેરની પ્રખ્યાત ડીઆરબી અને ટીએન પટેલ કોલેજમાં આજ રોજ વિદ્યાર્થીઓએ અને શિક્ષકોએ મળીને કર્યું નવરાત્રી સેલિબ્રેશન। નવરાત્રી વેકેશન હોવા છતાં વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં આવી ગરબા રમ્યા હતા। ટ્રેડિશનલ થીમ પર વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા અને વહેલી સવારે ગરબાના તાલે ગરબા રમ્યા હતા। કોલેજના પ્રિન્સિપલે વધુ વિગત એબી ન્યૂઝ ચેનલને જણાવી હતી। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ। અને આજે નવરાત્રીનો શુભ મુહૂર્ત છે ને આજે દિવસ કોલેજોમાં અને સ્કૂલમાં રજા હોવા છતાં લોકો સ્ટુડન્ટ સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છે। આવી જ કોલેજ ડીઆરબી અને ટીએન પટેલ કોલેજમાં આજે ગરબા સેલિબ્રેશન છે, નવરાત્રી સેલિબ્રેશન। આજે આપણે એના જે પ્રિન્સિપલ છે ટીએન પટેલના પ્રિન્સિપલ अर्चनाबेन સાથે આજે વાત કરશું ને જાણીશું બધું। मैम आज क्या सेलिब्रेशन है आपकी कॉलेज में? नवरात्रि सेलिब्रेशन हो रहा है और बहुत उत्साह के साथ सुबह 8 बजे से बच्चे आए हुए हैं और इतनी धूप में भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और इस साल का नहीं है, ये हर साल का सीन है। यहाँ एग्जाम कल खत्म हुए फिर भी आज वर्किंग डे रख के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो मैम आज गवर्नमेंट ने नवरात्रि वैकेशन दिया है, इसके ऊपर आपका क्या थॉट है? नवरात्रि वैकेशन दिया हुआ है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बड़े बच्चों को ज़रूरत थी, क्योंकि बड़े बच्चे हैं सुबह उठ जाते हैं, आ सकते थे कॉलेज में। और बच्चे जो सेलिब्रेट करने वाले हैं वो तो पढ़ाई करने वाले हैं, इसमें कुछ छोटे बच्चों के लिए शायद वो सोचते तो ठीक होता। तो मैम आज नवरात्रि सेलिब्रेशन रखा गया है, आज नवरात्रि वैकेशन स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे क्राउड देखा गया, उसके बारे में? एक्चुअली हर साल का है हमारा ट्रेंड है और बच्चे जो अपना ट्रेंड चल जाए, जो ट्रेडिशनल है, जो कल्चर है, उसको हम बंद नहीं करवा सकते सिर्फ वैकेशन की वजह से। तो एक दिन हम हमारे माता के लिए दे ही सकते हैं और इसी सोच के शायद आज देखिए पूरा हजारों संख्या में क्राउड आप देख सकते हैं हमारे यहाँ। मैम आप अगले साल क्या नया लाओगे? नया सेलिब्रेशन में एक्चुअली बच्चे थीम वाइज तो अभी आप देख ही रहे हो, अपना अपना ग्रुप से आ ही जाते हैं, उनकी अलग थीम होती है। और जिस तरह से मैं बोलती हूँ कि नई थीम से जैसे क्लीननेस है, इस तरह से भी हम बच्चों को इस थीम के साथ भी हम नवरात्रि में उतर सकते हैं। तो एक गरबा कॉम्पिटिशन में क्या आपने एक जज तरीके से या कॉम्पिटिशन रखा गया है? हाँ, यहाँ हमारे स्पेशल मेरे कॉलेज की बात करूँ तो बाहर के से जज आए हुए हैं और वो अपना काम वहाँ कर रहे हैं। और जो वेल नोन सिंगर है अपने सूरत में और वो बहुत सारे कल्चरल फंक्शंस में जाते हैं, मुश्की मैडम करके हैं, और वो अपना काम कर ही रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद बच्चों को पता भी चलेगा विनर कौन है, बेस्ट सेक्शन, बेस्ट ड्रेस, ओवरऑल इस तरह से हम हर साल करते हैं। तो फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को फॉर स्टडी आफ्टर नवरात्रि? हाँ, ऑफ कोर्स, नो डाउट, हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशनल है, हाँ, वो तो हमको सेलिब्रेट करना ही है। यही तो बात है, हम जनरेशन इसी के बाद जा सकते हैं। सिर्फ इसमें मस्ती नहीं, मस्ती के साथ साथ भक्ति, भक्ति के साथ शक्ति और उसके बाद पढ़ाई, ये तो होना ही चाहिए। और इसीलिए शायद बहुत सारे कॉलेजेस के नवरात्रि के बाद एग्ज़ाम रखे हुए हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि ताकि बच्चे एंजॉय करते करते पढ़ाई भी करें। और मेरे कॉलेज में खास बोलती हूँ कि 22 तारीख को ही एग्ज़ाम है, फिर भी बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों बैलेंस करना उन लोगों को शायद अच्छे से आता है। और शायद यही एक नज़ारा हम जिसके लिए देख सकते हैं। मैम आप जैसे नवरात्रि वैकेशन हो गया तो इस पर स्टडीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पूरा दिन आपके हाथ में है। हम पूरा रात दिन तो नवरात्रि नहीं कर रहे हैं, रात के 4-5 घंटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। पूरा 12 दिन का टाइम हम पढ़ाई के लिए आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेशली बड़ों बच्चों, कॉलेज के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ, तो ये कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है पढ़ाई के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर आशीष देसाई। आशीष सर, આજે શું પ્રોગ્રામ છે તમારી કોલેજમાં? અમારી કોલેજમાં જ્યારથી કોલેજની સ્થાપના થઈ છે ને ત્યારથી વર્ષોથી પરંપરાગત રીતે ગરબાડીનું આયોજન કરવામાં આવે છે। તે પ્રમાણે આ વર્ષે પણ બીકોમ અને બીબીએના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગરબાડીનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। તો દર વર્ષની જેમ આજે શું નવું છે? નવું કંઈ ટ્રેડિશનલ ગરબા હોય છે, વિદ્યાર્થીઓ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં આવે છે અને માહોલને માણે છે। તો નવરાત્રી વેકેશન થઈ ચૂકી છે આજથી, તો પણ લોકો સ્ટુડન્ટ્સ આવી રહ્યા છે, એના વિશે તમે શું કહેશો? હા, નવરાત્રિ વેકેશન આજથી શરૂ થયું છે ને ગઈકાલથી એક્ઝામ પતી છે, તો વિદ્યાર્થી ઉત્સાહભેર આવ્યા છે। તો જે સ્ટડીને ઇફેક્ટ કરશે શું આ નવરાત્રી વેકેશન? વિદ્યાર્થી પર આધાર રાખે। સર તમે આવતા વર્ષે શું નવું લાવશો? એટલે કયા સંદર્ભે? આ ગરબા સેલિબ્રેશન ગરબા સેલિબ્રેશન વર્ષોથી જેમ થાય છે તેમ જ કરીશું। તમારું નામ? हीरू रबारे હીરુભાઈ, આજે શું પ્રોગ્રામ છે તમારી કોલેજમાં?
અમારી કોલેજમાં પૂરા ડીઆરબી પૂરી કોલેજના નવરાત્રિ બંધ હોવા છતાં પણ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ આવીને નવરાત્રિની મજા લેવા માટે આજે આવ્યા છે અને નવરાત્રિઓ દરેક ગુજરાતીઓને હું શુભકામના આપું છું. આ નવરાત્રી વેકેશન ચાલી રહી છે એના પ્રમાણે તમારો શું વિચાર છે કે આ નવરાત્રી વેકેશન છેલ્લે આપી તો ખરી? હા, વેકેશન છેલ્લે લાસ્ટમાં આપ્યું પણ પહેલેથી કહેતે તો પછી કોલેજનું કોઈ આયોજન 9 દિવસનું થશે, 1 દિવસનો પ્રોગ્રામ કોલેજમાં રાખ્યો હોય. શું થીમ પર બેઝ છે આ તમારી નવરાત્રી સેલિબ્રેશન? નવરાત્રિ દર વર્ષે થાય જ છે, એક જ દિવસ કોલેજ તરફથી રાખવામાં આવે છે. શું તમે કેવી રીતે આ અનુભવ કરો છો દર વર્ષે? દર વર્ષે અમે અલગ અલગ પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે કોલેજ દ્વારા, અને કોલેજ દ્વારા કહેવા પણ આવે છે ભાઈ બહાર નવરાત્રિમાં કોઈક અજાણ્યા વ્યક્તિ હોય તો એમનાથી દૂર રહેવું, અને કોઈક જરૂરિયાત હોય તો પોલીસ દ્વારા કોન્ટેક્ટ કરીને કોઈને કંઈક જરૂરિયાત પડે તો પોલીસ કોન્ટેક્ટ કરો. અને બીજી નવરાત્રિઓની શુભકામના. નવરાત્રિમાં તમે જે વેકેશન મળ્યું છે એમાં તમે જે કાલે એક્ઝામ પડી છે ને આવતી પણ એક્ઝામ આવશે તો શું એ સ્ટડીને ઇફેક્ટ કરશે તમને? સ્ટડીની તો 1.5 મહિના પછી એક્ઝામ છે એટલે કોઈક ઇફેક્ટ પડે એવું હોતું નથી નવરાત્રિમાં. તમારું નામ? જાનવી મસરાણી. જાનવી, આજે શું સેલિબ્રેશન છે? આજે અમારી કોલેજમાં દર વર્ષે જે નવરાત્રિ ફેસ્ટિવલ ઉજવાય છે તે આજે અમારી કોલેજનું ખૂબ જ નવરાત્રિનો પહેલો દિવસ અમે આયોજન કર્યું છે. નવરાત્રિ સેલિબ્રેટ થાય છે, જોકે તમે જોઈ રહ્યા છો. તો દર વર્ષે જે ડીઆરબી સેલિબ્રેટ કરે છે, સો આજે પણ નવરાત્રિ ફેસ્ટિવલ ઉજવાય તમે કેવું અનુભવ કરો છો કે અમારી કોલેજમાં આવું નવરાત્રિ વેકેશન છે છતાં પણ અમને આપવામાં આવ્યું છે સેલિબ્રેશન, એ વિશે તમે શું અનુભવ કરો? અમારી કોલેજ દર વર્ષે આ નવરાત્રિનું આયોજન કરે છે. આવી રીતે એક દિવસ આયોજન દર વર્ષે કરે જ છે. તો વેકેશન આવ્યું છે એની પણ બધાને બહુ જ ખુશી છે, અને પ્લસ આજે આયોજન કર્યું છે એના પણ બહુ જ ઉત્સાહ દેખાય છે બધામાં. તો અમે બધા જ બહુ નવરાત્રિની